तो आइए हम इनके मुंह से इनकी गवाही को सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें अंधकार की शक्तियों से छुटकारा दिया और परमेश्वर ने इस बहन को बच्चे के साथ आशीषित किया। सारे भैन भरावां नूं जय मसीह दी। मेरा नाम डिंपी है, मैं शहर अमृतसर तो रहने वाली हाँ। मेरी जीवन की बहुत वड्डी गवाही अज मैं तुहानूं सब नूं सुणाउण जा रही हाँ। 2009 विच मेरी मैरिज हुई। मैं अपनी मैरिड लाइफ विच बहुत खुश सी। विआह तो कुछ दिनों बाद मेरे उत्ते दुष्ट आत्मा दे अटैक होण लगे। जिवें कि मैनूं रात नूं सपने विच सप नज़र आउंदे सीगे, कदी मैं पानी विच चलदी नज़र आउंदी हाँ या कदी पुल दे नीचे बैठी नज़र आउंदी हाँ पानी दे विच। जद मेरे ते अटैक हुंदे सी तां मैं पूरे फैमिली नूं डिस्टर्ब कर दिंदी सी। मेरे हसबैंड नूं मैं उठांदी सी कि मेरे नाल इस तरह कुछ हो रहा है, वो मेरे ते बिल्कुल यकीन नहीं सी करदे। वो कहंदे सी कि तेरा वहम है, भरम है। दुष्ट आत्मा दे अटैक्स दे नाल मेरे शरीर नूं फिजिकली बहुत सारियां प्रॉब्लम्स रहन लगियां, जिवें कि मेरे पीरियड्स इनरेगुलर होने, 6-6 महीने लगातार नहीं आने, जे आने तो 3 महीने लगातार मैनूं पीरियड्स चलते रहंदे सी। मैं इस चीज़ का बहुत ट्रीटमेंट लिता, डॉक्टरी इलाज करवाया। डॉक्टर अक्सर मैनूं दवाई दे दिया करदे, पर मैनूं दवाइयां नाल कोई आराम नहीं सी आंदा। फिर मेरे घरदियां मैनूं कहण लगे कि किद्दां मतलब तुसीं प्रैगनेंसी वाल नूं ध्यान दो। फिर मैं ते मेरे हसबैंड ने इस गल वाल ध्यान लाया कि असीं प्रैगनेंसी वाल नूं तरह मतलब चांस लईए बेबी वास्ते। जदों मैनूं बेबी कंसीव नहीं सी हो रहा, फिर मैं ते मेरे हसबैंड ने अमृतसर दे बहुत वड्डे हॉस्पिटल विच दिखाया, फर्टिलिटी वाले हॉस्पिटल च, जिथे कि गायनी स्पैशलिस्ट डॉक्टर बेरी बैठदे हन। जदों डॉक्टर ने मेरी अल्ट्रासाउंड कीती, उस दौरान उन्होंने यह कहा कि तुहाडे पीरियड्स इनरेगुलर होने दे करके तुहानूं बहुत ज़्यादा यूट्रस दी वीकनेस हो चुकी है। वीकनेस दी ही तुहानूं मैडिसन खानी पएगी, कुछ टाइम तुसीं मैडिसन खाओ तो तुहानूं बेबी हो जाएगा। मैं बहुत सारी दवाई खा चुकी सी, पर मैनूं बेबी नहीं सी कंसीव हुंदा। जदों पहले हॉस्पिटल दिखाने दे दौरान मैडिसन खाने दे दौरान मैनूं कोई आराम नहीं आया। फिर असीं किसी होर डॉक्टर को दिखाया। बहुत सारे डॉक्टर एवें ही बदल दिते गए कि जिवें इत्थों आराम नहीं आया, उत्थों आराम नहीं आया। दवाइयां खांदी गई, मैनूं कदी भी बेबी कंसीव नहीं सी हुंदा। जदों मैनूं बेबी नहीं सी हुंदा, फिर रिश्तेदार भैन भरा मैनूं बहुत ज़्यादा गल्लां करन लगे। ना तां मैं घरे सुख दी नींद सो पांदी सी, ना मैं बाहर जा पांदी सी किते। जद मैं किते बाहर जांदी सी तां लोग अपने बच्चे मैनूं देख के छुपा लिया करदे सी। मैं 3 वार सुसाइड करन दी कोशिश भी कीती। मैं एक दौरान फिनाइल पीती, एक दौरान मैं रेलवे ट्रैक ते पहुँच गई रोंदे रोंदे कि अज मैं अपने जीवन नूं खत्म कर देवांगी। एक दिन मैं घरे कल्ली सी, तां भी मैं पक्खे नाल लटक के अपने आप नूं खत्म करना चाहया, पर किस तरह मेरे घरदियां मैनूं बचा लिया। बच्चा ना होने करके मेरा डिवोर्स हो गया। उस तो बाद मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा अकल्लेपन वाली हो गई, लोनली रहन लग गई मैं बहुत ज़्यादा। ना मेरा किसी नाल बोलण नूं जी करदा सी, ना मेरा कुछ खाण पीण नूं जी करदा सी, ना मैं किते आ जाके ही खुश सी। फिर मेरे डिवोर्स तो बाद मेरे घरदियां ने मैनूं फोर्स किया कि नहीं तू अगे वध अपनी लाइफ विच, तेरा फिर तो कोई अच्छा रिश्ता वेख के विआह कर दिंदे हाँ। फिर उन्हां दे कहण दे दौरान फिर 3-4 महीने पा के मेरा विआह कर दिता मेरे घरदियां ने। तां प्रॉब्लम सेम रही, मैनूं फिर उही दुष्ट आत्मा दे अटैक हुंदे सी। मैनूं उवें ही डर लगदा सी, सपने आउंदे सी डरावने, तां मैं सो नहीं पांदी सी। जदों मेरी सैकेंड मैरिज दे दौरान मैं अपने फैमिली दे नाल मतलब इन-लॉज दे नाल रहन लगी, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਹੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੇਬੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੇਬੀ ਆ ਜਾਵੇ ਬਸ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਘਰੇ ਕਲੇਸ਼ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡਰੂਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੇਬੀ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ 2-2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ। इस दौरान मेरा फिर तो दोबारा जो मैरिज वाला सफ़र सी वो फिर डिस्टर्ब होने लगा। इस दौरान मैं बहुत सारे डॉक्टरों के राही अपना इलाज करवाया। घट्टो घट्ट तो 10 डॉक्टर चेंज कर दिते होणगे इस चक्कर च कि इत्थों आराम नहीं आया, उत्थों आराम नहीं आया। डॉक्टर अक्सर मैनू दवाई दे दिया करदे, पर मैनू दवाइयां नाल कोई आराम नहीं सी आंदा। जिवें मैं गली दे बच्चों नू वेखदी, उन्हां नू देख के भी मेरा मन बहुत परेशान हुंदा कि जिवें ये बच्चे हन, साडे घरे कदों बच्चे होणगे। कदी आपां मॉल जाया करदे, उत्थे शॉपिंग दे दौरान मैं छोटे बच्चों के कपड़े देख देख के बहुत मन भरिया करदी। मेरे छोटे ब्रदर 2 ने, उन्हां दे दोनां दे 2-2 बच्चे ने। जद भी मैं उन्हां लई शॉपिंग लई कदी जांदी तां मैं कपड़ियां नू देख देख के ही रोई जांदी कि मैं अपने भी कदी बेबी दे कपड़े खरीद पावांगी जां मेरे भी कदी बेबी होएगा। इस चीज़ दे लई मैनू लोग भी बहुत गल्लां करदे सी ते मेरे
ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਂਝ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਾਂਝ ਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਾਂਝ ਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਫਸਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਕਦੀ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਬਹੁਤ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ। ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਇੱਕ ਬੇਬੀ ਦੀ ਦਾਤ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਇਆ। ਉਹ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਭੈਣ ਰੋ ਨਾ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਦੇਖ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੂੰ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਚਰਚ ਜਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦ ਉਸਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਚਰਚ ਆਈ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨੂੰ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਬੇਬੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। 2022 ਵਿੱਚ ਜਦ ਮੈਂ ਈਸਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ। प्रेगनेंसी की टेस्टिमनीज बहुत 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 गिनती में देख रहा हूं। अब वापिस आ रही बड़ी गवाही के साथ। शर्मिंदगी फिनिश है यीशु मसीह के नाम में। अगर आमीन हो चाहे तो ये आपसे मैं बात कर रहा हूं। ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਤੇ ਮੈਂ 1 ਮੰਥ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀ। ਫਿਰ 20 ਦਸੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੇ ਪੂਰੇ 13 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੀ ਗਰਲ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬੇਬੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਬੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਭ ਭੈਣਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਬਣੀਆਂ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। जैसा कि बाइबल में लिखा है, मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਦੀਪ ਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ੋ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਪੂਰਥਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੰਮਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। 15 ਅਗਸਤ 2017 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਸੀਗੀ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ। ਤੇ ਰਾਤ ਕੁਛ 12 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਆਇਆ ਤੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਤਾਂ ਗਏ ਪਰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਡਿੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ ਕਿ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਸੀਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਲੈ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੈਡੀਸਿਨ ਵਗੈਰਾ ਰੈਗੂਲਰ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਟੋਇਲਟ ਬਾਥਰੂਮ ਜੋ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੰਮਾ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਨਾ ਹੀ ਚੱਲ ਫਿਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ, ਮੈਡੀਸਿਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ ਮਤਲਬ ਦਿਖਾ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਐਡਮਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਰੈਗੂਲਰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਣੀ ਪਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਸ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਮੰਮਾ ਸੀਗੇ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਸਹਾਰਾ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਖਰਾਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਰ ਸੀਗੇ ਵੱਡੇ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਦੇਵੋ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੈਲਪ ਲੈ ਕੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ 3 ਦਿਨ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਘਰ ਲੈ ਆਏ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਜੀ ਸਾਈਡ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਆਪਣੀ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਖੁਦ ਖਵਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਖੁਦ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਟਾਇਲਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ 2021 'ਚ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੀ ਮੰਮਾ ਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਡੀਸਨ ਵਗੈਰਾ ਚਲਵਾਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਇੰਨੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਸਾਡੀ ਠੀਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਮਤਲਬ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ। ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ। ਤੇ ਸੋਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਿ ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ, ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖੂਗਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਊਂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਊਂਗੀ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਈ ਸੋਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੋ ਸਾਰਾ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਇੱਦਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਮੰਗ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੈਲਪ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਦੀ ਦੂਸਰੇ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ 5 ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵੱਡੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਕੂਲ ਅਸੀਂ ਛੱਡਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਨਾ ਕੋਈ ਚਾਹ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਤੋਂ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ। ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਮੇਰੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਚ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਓਪਨ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਗਵਾਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲੂਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਮਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਕਿ ਲੰਗੜੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਗੂੰਗੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸੁਣੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੰਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ 19 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। आपके सिस्टम से इमरजेंसी सेक्शन राइट नाउ पैरालाइजेस पेशेंट्स, व्हीलचेयर पेशेंट्स राइट नाउ बी हील्ड इन जीसस नेम। हड्डियों के रोगी, ब्लड कैंसर के रोगी, हड्डियों के रोगी, ब्रेन के रोगी, हार्ट के रोगी बी हील्ड इन जीसस नेम। ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇਲ ਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਦੀ ਲੱਤ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਾਂਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀਗੇ, ਹੀਲ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਫਿਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਖਾਂਦੇ ਆ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖੁਦ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਟਾਇਲਟ ਖੁਦ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਪਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ 'ਚ ਵਧੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਚੱਲ ਫਿਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮੰਮਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। और ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ जय मसीह। तारीफ करें जोर से, शब्द तालियों के साथ जोर से परमेश्वर की तारीफ करें।